नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਂਦੀਆਂ खबरां। यूक्रेन तो विद्यार्थियों समेत भारतीय नागरिकों को लियाउण लई ऑपरेशन गंगा सफलतापूर्वक जारी। हुण तक 1400 तो वध भारतीय देश परते। बेलारूस की सरहद नेड़े यूक्रेन और रूस के प्रतिनिध मंडलों विचाले गलबात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार सरकार बुनियादी ढांचे के विकास लिए वड्डे पद्धर ते काम कर रही है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत कल रात तक देश में 177 करोड़ 67 लाख तो वध टीके लगाए गए। सौनी खरीद सीजन दौरान हुण तक 7 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन तो वध झोने की खरीद हुई। वेरका वालों दुध दीयां कीमतां च 2 रुपए प्रति लीटर का वाधा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। यूक्रेन तो विद्यार्थियों समेत भारतीय नागरिकों को लियाउण लई ऑपरेशन गंगा सफलतापूर्वक जारी है। हुण तक 6 उड़ानां राहीं 1400 तो वध भारतीय देश परत चुके ने। ऑपरेशन गंगा तहत हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तो 240 भारतीय नागरिकों की 6वीं उड़ान बीती रात दिल्ली हवाई अड्डे ते पहुंची। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हवाई अड्डे ते भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। 3 होर उड़ानां भारतीयों को लैके अज भारत पहुंचणगियां। देश भर ते भारतीयों च खुशी महसूस की जा रही है ते उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद भी किया है। हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है। हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे। दैट्स वाई हमको प्रॉब्लम आई है, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया। विदेश मंत्रालय के बुलारे ने दस्सिया कि 4 उड़ानां बुखारेस्ट और 2 उड़ानां बुडापेस्ट तो आईयां ने। बुलारे ने दस्सिया कि भारतीय नागरिकों को पश्चिमी यूक्रेन तक पहुंचने लई कहा गया। ऑपरेशन गंगा तहत किसी तो भी कोई किराया नहीं लिया जा रहा। इस दौरान नवी दिल्ली च उच्च पदवी मीटिंगां दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति की लगातार जानकारी ले रहे हैं। यूक्रेन संकट नूं वेखदिआं 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू ਅਤੇ जनरल वीके सिंह यूक्रेन च फसे भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण की मुहिम नाल संबंधित तालमेल ਅਤੇ विद्यार्थियों की मदद ਲਈ यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कों का दौरा करनगे। ये मंत्री भारत के विशेष दूत वजों जाणगे। हरदीप सिंह पुरी हंगरी, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया ते मोल्डोवा ते जनरल वीके सिंह पोलैंड जाणगे। यूक्रेन तो विद्यार्थियों समेत भारतीय नागरिकों को लियाउण का सिलसिला ऑपरेशन गंगा तहत वड्डे पद्धर ते जारी है। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों के कई विद्यार्थी भी उत्थे फसे हुए ने, जिन्होंने लियाउण के यतन चल रहे हैं। इन्हां विचों कुछ विद्यार्थी वापस भी आए ने, जिस नाल इन्हां दे मापियां दे चेहरे ते खुशी साफ देखी जा सकती है। मानसा की मुस्कान सिंगला ते जिले के कस्बे भिखी की साक्षी जंदल यूक्रेन तो वापस अपने घर परत आईयां ने। घर परतन ते इन्हां दोहां दे घरां च खुशी का माहौल है। इन्हां मुताबिक यूक्रेन च हालात काफ़ी विगड़े हुए ने। 24 तरीक ਨੂੰ बहुत बच्चों की फ्लाइट सी, एयर इंडिया वालों फ्लाइट सी, कतर फ्लाइट सी, फ्लाई दुबई फ्लाइट सी, काफ़ी फ्लाइट सीगियां। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਕੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਵੇਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਉਂਡ। 5 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ, ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਪਲੇਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਾਰਕਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਾਈਲਸ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਯੂਕਰੇਨ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਹਾਂਸ ਤੇ ਦੋਨਾਤਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਿਨ ਹੈ, ਵਾਲਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤਾ। मोगा ਦਾ नौजवान विद्यार्थी जशनप्रीत भी यूक्रेन तो परते। जशनप्रीत ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 9 ਵਜੇ। ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ 250 ਤੋਂ 250 ਕਰਕੇ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਲਾਚੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜੀ। ਉਹ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਕੀਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਤੇ ਰੋਮੇਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਨ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਰੋਮੇਨੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਰੋਮੇਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੀਵ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਟੀਚਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਲਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ, ਰੇਲ ਮਾਰਗ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ, ਜਲ ਮਾਰਗ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। आमतौर पर हमारे यहाँ पुराना जो अनुभव रहा है और ज्यादातर एक परंपरा बन गई है कि जब जैसी जरूरत हो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया जाए, यानी टुकड़ों में आवश्यकता के अनुसार होता रहता था। और उसमें भी केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय और प्राइवेट सेक्टर में तालमेल की कमी होने का देश ने बहुत नुकसान उठाया। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। साथियों, हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत को मजबूती देते हुए इस साल के बजट में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोडक्टिव एसेट पर कर सकेगी। देश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से, देश के प्राइवेट सेक्टर से कहूंगा कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर निवेश करें और देश के विकास में अपना गौरवशाली योगदान दें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 170 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸੌਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 94 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ 1,38,619 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ 85,532 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9,24,299 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ 36,623 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਨਰੋਲ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 8 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ UGC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਮਡੀਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। आज हम 31 विभागों के द्वारा 44 एकेडमिक प्रोग्राम्स चला रहे हैं और इसके साथ साथ 38 विषयों में हम शोध करा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार निहित है, जिसमें हमें मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम्स में टीचिंग अपने विद्यार्थियों को करानी है। तो इसमें भी संभवतः हमारा विश्वविद्यालय देश में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क सभी MSc प्रोग्राम्स में चला रहा है। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਮਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।